السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الشفا چینل۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، برائے مہربانی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیں چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے ساگو دانہ کے فائدے۔ ساگو دانہ کیا ہے؟ ساگو دانہ کے انسانی صحت کے اوپر کیا کیا فائدے ہیں؟ اگر ہم ساگو دانہ کھائیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اور ساگو دانہ کن کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ ساگو دانہ بیسیکلی ہے کیا؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ساگو دانہ ایک غذا ہے۔ یہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، یہ ڈیلیکیٹ اس کا سٹرکچر ہے، اور سٹرکچرلی جو اس کی بناوٹ ہے وہ راؤنڈڈ شیپ ہے، یعنی یہ گول گول چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے دانے ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک پودا ہے، اس کی جڑ سے حاصل کیا جاتا ہے فرمنٹیشن کے ذریعے۔ تو آپ کو سب سے پہلے اس کے فائدے بتاتے ہیں۔ انٹرویو تھوڑا سا تعارف ساگو دانے کا میں نے آپ کو کروا دیا ہے۔ تو ساگو دانہ بیسیکلی بہت ہی مزیدار ایک غذا ہے، تمام لوگوں کو یہ کھانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا، نمبر 1، ساگو دانہ ایسے بچوں کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جن کو گلوٹن الرجی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو گندم کی غذا ویٹ نہیں کھا سکتے، ان کے لیے جو ساگو دانہ ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ گلوٹن فری یہ ڈائٹ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ ایسے انسان جو گلوٹن سے ان کو الرجی ہوتی ہے، تو اگر آپ لوگوں کو گلوٹن سے الرجی ہے تو آپ جو ہے وہ گلوٹن فری ڈائٹ ساگو دانہ کا استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ نمبر 2، ساگو دانہ انرجیٹک فوڈ ہے۔ اگر آپ کو انسٹنٹ انرجی چاہیے تو آپ لوگ ساگو دانہ کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ساگو دانہ ویٹ گین کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایسے بچے جو تھن لین ہوتے ہیں، جن کا ویٹ نہیں بڑھا ہوتا، اکثر ہمارے پاس جو عورتیں ہیں، مائیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے کا ویٹ نہیں بڑھ رہا، تو موسٹلی ہم جو ہے یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو ساگو دانہ کھلائیں۔ نمبر 4، ساگو دانہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ ساگو دانہ کھائیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل آ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل کتنا ہے، 120/80، 120/80 جو ہے یہ بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے۔ نمبر 5، جو ساگو دانہ ہے یہ بونز کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کیسے ڈاکٹر صاحب؟ ساگو دانہ میں کیلشیم کی مقدار دوسری غذاؤں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے، تو ایسے بچے جن کی بونز ویک ہوتی ہیں ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ساگو دانہ دیں۔ ساگو دانہ جو ہے اس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو اگر آپ بچوں کو ساگو دانہ ڈیلی بیسس پہ دیں گے تو ان کی جو بونز ہیں وہ مضبوط ہوں گی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کولڈ ڈرنکس کی بجائے، آپ بازار کی جو گندی مندی چیزیں ہیں، پاپڑ کرکرے، ان کی بجائے اگر آپ اپنے بچوں کو ساگو دانہ دیں گے تو یہ بچوں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ ساگو دانہ کے میں نے چند آپ کو استعمالات بتائے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب ساگو دانہ کیسے بنانا چاہیے؟ ساگو دانہ جو ہے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے، 1 گلاس یا 2 گلاس واٹر لے لینا ہے، اس میں جتنا آپ نے ساگو دانہ بنانا ہے اس میں ڈپ کر دیں 15 منٹ کے لیے یا 30 منٹس کے لیے۔ جیسے ہی آپ اس کو ڈپ کریں گے، ڈپ کرنے سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ اس میں سے جو سٹون ہے، پتھر ہیں، یعنی اس کی صفائی کر لیں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس کے بعد بھگوئیں آدھے گھنٹے کے لیے یا 15 منٹ کے لیے۔ جب آپ اس کو بھگو لیں گے تو اس کو آپ پانی اور ساگو دانہ کو سیپریٹ کریں۔ سیپریٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ نیم گرم جو آپ نے دودھ
बर्नर के ऊपर रखा होगा उसमें इसको मिक्स करें। हल्की हल्की आंच में 10 से 15 मिनट में आपका जो है वो साबूदाना तैयार हो जाएगा। साबूदाना जो है ये जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ऐसे पेशेंट्स जो बेड रिडन होते हैं, जिनको लाइट और सॉफ्ट डाइट की ज़रूरत होती है, उनके लिए साबूदाना नहायत ही मुफीद है। साबूदाना आम हर जगह से मिल जाता है परचून की दुकान से। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप जो है वो साबूदाना का इस्तेमाल करें कि इसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा होती है, ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है। ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमारा हाजमा ठीक नहीं है और उनको स्टमक के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उनको चाहिए कि वो साबूदाना का इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ऐसे लोग जो अक्सर हमें शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कब्ज़ रहती है, कब्ज़ से हमारे सर में दर्द होती है, वीकनेस फील होती है, चलते हुए सांस फूलता है, तो उनको चाहिए कि वो साबूदाना इस्तेमाल करें। एक तो दूध जो है उसमें फ़ाइबर होते हैं और साबूदाना में नेचुरली जो है अल्लाह ताला ने फ़ाइबर की मिकदार दूसरे जो ग़िज़ाएँ हैं उनके मुकाबले में अल्लाह ने ज़्यादा रखी हैं। तो अगर आप लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो साबूदाना का इस्तेमाल करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। मैंने आपको बताया आज की वीडियो में कि साबूदाना के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपने इसके अलावा किसी भी ग़िज़ा के बारे में आपने पूछना हो, उसके फ़ायदे नुकसान, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में आएँ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको इसका जवाब दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो बराए मेहरबानी लाजमी बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं अच्छी अच्छी आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियो लेके आऊँ। तो आप लोगों को चाहिए कि आप जो है अपनी ग़िज़ा के ऊपर फोकस करें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। साबूदाना आपको मैंने बता दिया है क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। इसके नुकसान तो बहुत ही कम है, ठीक है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ कॉल्ड पॉइजन। अगर आप साबूदाना भी बहुत ज़्यादा खाएंगे तब भी आपको मसले मसाइल होंगे, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एंड पे मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप इसराइल की प्रोडक्ट को कम से कम इस्तेमाल करें, बेहतर है कि इस्तेमाल ना ही करें, क्योंकि इसराइल जो है फ़लस्तीन के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। वो मासूम मुसलमान है। फ़लस्तीन जो है मुसलमानों का मुल्क है और इसराइल यहूदियों का मुल्क है। कुरान पाक में है कि इसराइल जो यहूदी हैं ये मुसलमानों के खुले दुश्मन हैं, कभी दोस्त नहीं बन सकते। तो आप लोगों को चाहिए कि ईद आ रही है, ईद के ऊपर आप जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड की चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि मुल्की मईशत को फ़ायदा हो, और इसराइल की प्रोडक्ट कभी इस्तेमाल ना करें। इसराइल दरिंदा मुल्क है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, KFC, मैकडोनल्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे तब भी आप ज़िंदा रहेंगे। 20 साल पहले, 30 साल पहले के नौजवान भी पेप्सी को कोला के बगैर ज़िंदा रहते थे, तो हम भी रह सकते हैं यार। हम डॉक्टर हैं, मैंने अपने ग्रुप में जो डॉक्टर मेरे दोस्त हैं मैंने उनको बताया हुआ है कि यार आप कोल्ड ड्रिंक जो है वो पेप्सी, स्प्राइट, KFC ना मंगवाएं। जब से इसराइल ने जो है वो जारियत का सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो मैं तो मोस्टली KFC और इन चीज़ों से मुखालिफ हूँ। उनको मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि यार ये चीज़ें इनका बाइकाट करें मुकम्मल तौर पे। कम अज़ कम हम ये तो कर सकते हैं। तो एंड पे यही दरख्वास्त है कि आप जो है वो वीडियो को पूरा देखा करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने कोई भी सवाल पूछना हो सर्जरी के मतलब, मेडिसिन के मतलब, किसी भी मेडिसिन के मतलब, तो आप बिला झिझक हमारे यूट्यूब चैनल पे आएँ और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड पे एक दरख्वास्त है कि आप लोग छोटों के ऊपर रहम करें और बड़ों की इज़्ज़त करें, वालिदैन का अदब करें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, रोज़े 2-3 रह गए हैं रोज़े रखें, ठीक है। जिस काम के ऊपर आप जाते हैं अपने ईमानदारी से काम करें। हमारा मुल्क तब भी तरक्की करेगा जब हम फ़र्दन जो है वो अपना काम अच्छा करेंगे। डेली बेसिस पे जितना हो सके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो जो है वो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर होगी। कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो बराए मेहरबानी वीडियो को ज़रूर देखा करें और कमेंट सेक्शन में सवाल पूछा करें ताकि आपका फ़ायदा हो।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.